ओम शांति। बाबांकर महावाक्य आज डेट 21 जुलाई 2026। प्राप्त मुरली ओम शांति बापदादा। बाबा कहते मीठे बच्चे एबे पर्यंत तुम्हें शुणाशुणी कथा उपरे चली आसीछ। वर्तमान बाबा तुमको सीधा सड़क ज्ञान शुणाई निज समान ज्ञानवान कराउछंती। बाबा प्रश्न पचार भल पुरुषार्थी पिला मानकर लक्षण तथा तांको अवस्थार गायन कौन रही। जो माने भल पुरुषार्थ करती से मानकर अवस्थार गायन को प्रकार रही। उत्तर भल पुरुषार्थी पिला माने माता पिता को पूरा पूरा अनुसरण करिवे, निजर जीवन प्रति दया रखिवे, पाठ पढ़ा प्रति पूरा ध्यान रखिवे, टिके भी समय बाहर करी बाबा स्मृति रे निश्चय बसिवे। सेमानकर अवस्थार गायन हेउछि अचल अटल स्थिर। सेमानकु ही महावीर कुहा जाई थाए। आजिर गीत भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। भक्ति मार्ग रे दुनिया केवल गायन करुछि। तुमे माने एबे जानुछ भक्ति मार्ग रे आमे मध्य गाउथिलु। एबे सेही भोलानाथ सम्मुख रे अछंती। भोलानाथ अक्षर भक्ति मार्गर अटे। ज्ञान मार्गर अक्षर हेला शिव बाबा। तुमे जानुछ जे अनादि पूर्व प्रस्तुति ड्रामार योजना अनुसार संगम जुगरे बाबा को आसी आम द्वारा ही पुरुषार्थ कराइबाकू हेबो। बाबा कल्प कल्प पुरुषार्थ कराई आसी छंती। केते समय तुमे पिला माने भक्ति करिछ एही कथा मध्य सिद्ध करी बताउछंती। जे माने प्रथमे प्रथमे भक्ति आरंभ करिथिले सेही माने ही आसी ज्ञान नेबे आउ पुणी सूर्य वंशी हेबे। सत्य जुगरे तो केवल जणे लक्ष्मी नारायण आसुनाहांती। तांकर वंशावली मध्य अछंती ना। लक्ष्मी नारायण वंशधर अछंती। तांको दैवी वर्ण कहा जाउछि। भारतर दैवी वर्ण थिला, एबे आसुरी वर्ण होई जाइछि। एहा हेला संगम। एबे आसुरी रु दैवी कूल को जीवाकू हेबो। वास्तव रे एहा सेही महाभारत लड़ाई जहार गायन रहिछि। केवल शिवंक बदल रे श्रीकृष्ण का नाम लिखि दैछंती। एकमात्र गीता खंडन हेबा द्वारा सबु शास्त्र खंडन होई जाइछि। मूल कथा गीतार ही अटे। गीता पाठशाला अथवा गीता भवन केते अछि। गीता ज्ञान सुनिबार पाठशाला निजे सुनाइला वाला नाहंती। जी आसी करी जाइथांती तांकर पुणी गायन करा जाइथाय। पिला मानकु बाबा प्रत्येक दिन बहुत स्नेहर सहित बुझाउछंती। पिला माने जानिछंती बाबा स्नेहर सागर अटंती। समस्त को स्नेहर सहित सिखाउछंती। बाबा केबे क्रोध करि न थांती। सर्वदा स्नेहर सहित बुझाउछंती। पिला माने तुमे सत प्रधान थिल, पुणी पूर्ण जन्म नहीं आसीछ। तुमे भारतवासी ही असल रे देवी देवता धर्मर अट। एक कथा मध्य बताउछंती। प्रथमे प्रथमे वर्षा नेबाकू किए आसीबे? जेउ माने कल्प पूर्वरु नहीं थिले सेई माने ही कहिबे बाबा आपणक व्यतीत आमर आउ केही सहायक नाहंती। बाबा क्षमा मध्य सेतेबेले करिवे जेबे संगम जुग हेबो। एक कथा तो पिला माने जानिछंती जे रावण राज्य एवं राम राज्य एही ठारे ही हेउछि। रावण राज्य अछि सेति पई तो राम राज्य चाहुचंती समस्ते। तुमे जेते शिव बाबा कहूछ तेबे बुद्धि निराकारंग आड़ को ही जाउछि।
ନିରାକାର ହିଁ ମନେ ପଡୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହିଁ ବାବାକୁ ଡାକୁଛି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ପରମାତ୍ମା ବସି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଡ୍ରାମାର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ପତିତ ମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ଶରୀରରେ ଆସୁଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ତୁମର ଡାକ ଶୁଣି ଆସୁଛି। ଭକ୍ତି ଯେବେ ପୁରା ହେଉଛି ତେବେ ମତେ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡୁଛି। ଏହା ବୁଝିବାର କଥା ଅଟେ। ସେହି ସମୟ ଆସିବାରୁ ପିଲାମାନେ ଡାକିବାରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ତ କେଉଁଠାରେ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ ଯେ କେବେ ଆସିବେ। ସେମାନେ କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ଭୁଲ କରି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ର ଘରେ ଘରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଦେଖିବ ଏବଂ ସ୍ମୃତିରେ ଆସିବ ଯେ ଇଏ ବାବା, ଇଏ ଦାଦା, ଏହା ବର୍ଷା ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ସତ ପ୍ରଧାନ ହବା ପାଇଁ ମତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଖାଦ ବାହାରିଯିବ। ଏହି ଯୁକ୍ତି ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପରକୁ ସାବଧାନ କରି ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଇବା ବହୁତ ଭଲ। ବାବାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦ୍ୱାରା ବୁଝେଇବା ଭାରି ସହଜ। ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ମୁଖରେ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ରହିଛି। ଏବେ ସବୁ ଧର୍ମର ବିନାଶ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଏହି କଥା ପିଲାମାନେ ଭୁଲିଯିବା ଅନୁଚିତ। ବାସ୍ତବରେ ଏବେ କଳିଯୁଗର ଘୋର ଅନ୍ଧକାରର ସମୟ। କେତେ ଢେର ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିନାଶ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏକ ଧର୍ମ ହେବ। ନିଶ୍ଚୟ ସେହିମାନେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଏହା ତ ସହଜ ଅଟେ ନା। ବାକି ଏତେ ସବୁ ଧର୍ମର ନିଶ୍ଚୟ ବିନାଶ ହେବ। କାହିଁକି ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ଏକ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଅନେକ ଧର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ପୁଣି ଏକ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ବାବା ଅଟନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢୁଛୁ ତାହା ଭବିଷ୍ୟତ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଭଗବାନ ବାଜ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଠ ପଢାଇ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ କୁଳର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଯିଏ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ତେଣୁ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କର। ଏହାଙ୍କୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବର୍ତ୍ତନ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛ। ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛ ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହେଉଛୁ। ତୁମକୁ ବୈକୁଣ୍ଠର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛି। ମାନୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ଭାରତ ବୈକୁଣ୍ଠ ଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୁରୀ ଥିଲା। ଆଜି କଂସ ପୁରୀ ହୋଇଯାଇଛି। এই କଥା ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି। କାଲି କୃଷ୍ଣପୁରୀ ହେବ। ରାତି ବଦଳି ଦିନ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଅଧା କଳ୍ପ ବେହଦର ଦିନ ଏବଂ ଅଧା କଳ୍ପ ବେହଦର ରାତି। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦିନ, ଦ୍ୱାପର କଳି ରାତି। ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଧକ୍କା ଖାଇଥାନ୍ତି ବା ଦୁଃଖ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତି ଅର୍ଥାତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ରାତି। ପୁଣି ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଦେବତା ହେଉଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହିବେ ନାହିଁ, ଦେବତା ମାନେ ହିଁ ରହିବେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭାରତ ପବିତ୍ର ରାଜସ୍ଥାନ ଥିଲା, ପୁଣି ଅପବିତ୍ର ରାଜସ୍ଥାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତ ସର୍ବଦା ରାଜସ୍ଥାନ ହୋଇ ରହିଛି। ଏଠାରେ ରାଜତ୍ୱ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭରୁ ରାଜତ୍ୱ ଚାଲୁନାହିଁ। ଭଗବାନ ହିଁ ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ହିଁ ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରାଜଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ରାଜା ବନୁଛନ୍ତି। ସେ ହେଲେ ନିରାକାର ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସୁଖର ସାଗର। ତୁମେ ଜାଣିଛ
ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମର ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଯିଏ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଇ ପାରିବେ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ପତିତରୁ ପାବନ ହୋଇ ନୂଆ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ଏହା କେତେ ସହଜ ଅଟେ। ଲୌକିକ ମାତା ପିତା ଯଦି ଜ୍ଞାନରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସମାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମାତା ପିତା ସଚ୍ଚା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚ୍ଚା ରୋଜଗାର କରାଇବା ଦରକାର। କେହି କେହି ସନ୍ତାନ ବହୁତ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ରୁହାନୀ ପାଠ ପଢି ଘରେ ଘରେ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେଇ ଚାଲିବୁ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମେସେଞ୍ଜର ଅଟେ, ତୁମକୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ଯେ ଘରକୁ ଚାଲ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକ ତ କେବଳ ଆସି ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ଯେ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଦୁନିଆ ଏବେ ରହିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ମତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ପବିତ୍ର ଥିଲ, ପୁଣି ରାବଣ ତୁମକୁ ପତିତ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ପବିତ୍ର କରାଇବାକୁ ଆସିଛି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ବମ୍ ଆଦି ପଡ଼ିଲେ ଯାଇ ବୁଝିବେ ଯେ ଏହା ସେହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନ ହିଁ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୀତାର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। କେତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନ ଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆସିବାର କଣ ଦରକାର ଥିଲା? ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଭୁଲେୟାର ଖେଳ କୁହାଯାଉଛି। ବାବା କହିଲେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଭୁଲେୟାର ଖେଳ କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମତେ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ସବୁ ଭୁଲ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଆଗକୁ ନିଜକୁ ଦେହ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲ, ଏବେ ନିଜକୁ ଦେହୀ ବା ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବୁଛ। ଏହି ରାଜଧାନୀ ବାବା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଏଠାରେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ। ସେଠାରେ ସେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କରେ କନ୍ୟା ମାନେ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଶିବ ବାବା ଏହିପରି କହୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ସିଧାସଳଖ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ସହିତ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି। ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଛ ବାବା ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମେଳା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିରନ୍ତର ମତେ ମନେ ପକାଅ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ନେବାକୁ ହେବ। ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ରଖିବା। ବାବା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ କୌଣସି ବି ବିକର୍ମ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଯଦି ବିକର୍ମ କରିବ, ତେବେ ତାହା 100 ଗୁଣା ହୋଇଯିବ। ବିକର୍ମ ମାୟା କରାଇଥାଏ। ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ହନୁମାନ ମହାବୀରଙ୍କ କଥା ରହିଛି। ତୁମେ ମହାବୀର ହନୁମାନ ଅଟ ନା? ଆମେ ତ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଯାଇଛୁ। ତେଣୁ ମାୟା ଠାରୁ ହାରିବାକୁ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ଶତ ପ୍ରଧାନ ବିକର୍ମ ଜିତ ହୋଇଯିବ। ନ ହେବ ତ ନିଜର ପଦ ହିଁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବ। ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ସନ୍ତାନ ମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଦୟା କରିଥାନ୍ତି। କିଛି ବି ହୋଇଯାଉ ୟାଦର ଯାତ୍ରା ରହିବେ, ଅଚଳ ଅଟଳ ସ୍ଥିର ରହିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ସେମାନେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବେନି, ନିଜର ସ୍ୱସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବେ। ବିନାଶ ତ ହେବ ହିଁ ହେବ। ଏହି ରହସ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବିନାଶ ତ ହବ ହିଁ ହବ। ସମସ୍ତଙ୍କର କାକା ଚାଚା ମାମା ଗୁରୁ ଗୋସାଇଁ ଆଦି ସବୁ ମରିଯିବେ। ସତଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବି। ସତଗୁରୁ କିଏ? ଶିବ ବାବା। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମକୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ହିଁ ଯିବି। ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ତ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ
ଯେ ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। କଥାରେ କହିଥାନ୍ତି ନା, କାଳ ଖାଇଗଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ ନେଇ ଯାଉଛି। ଆତ୍ମା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି। କାଳ ନେଇ ନାହାନ୍ତି, କାଳ ଯାଉନାହିଁ, ଆତ୍ମା ହିଁ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ନିଜେ ଆସିଛି ତୁମକୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ବାବା କଣ ମାରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କି? ନା, ତୁମକୁ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମାକୁ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତମ ପ୍ରଧାନ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ତିଆରି ହୋଇଛି। ସେଠାରେ ସତ ପ୍ରଧାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଗୋରା ହେବ। ଆଜି ସବୁ ପାଞ୍ଚ ବିକାରରେ ଫସିକି କଳା ବନି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆ ପିଲା ମଧ୍ୟ କେତେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେମିତି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେଇ ଫଳ ମିଳିଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ତୁମେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରିଛ। ତୁମେ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ଅନ୍ୟ କେହି ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ଅସଲରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲୁ। ଏବେ ଉଚ୍ଚରୁ ପୁଣି ନିଚ କିପରି ହୋଇଗଲୁ? ବାବା ଆସି କଳ୍ପ କଳ୍ପ ତୁମକୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କେମିତି ଆମେ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲେ ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ନିଚକୁ ଆସିଗଲେ। ଏବେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରାଇବାକୁ ହେବ। ତେବେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସକାଳୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ କିପରି ଆସୁଛନ୍ତି, କିପରି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଶୁଣା କଥା। ଏବେ ତ ଆମେ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ବାବା ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ବାବା ମିଳିଥିବାରୁ ସ୍ନେହରେ ଆସି ମିଶୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ସେହି ନିରାକାର ବାବା ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ସର୍ବଦା କହୁଛନ୍ତି ଏହାଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛ ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରି ମିଶ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କିଛି ବି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ଜାଣୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋର ହୋଇ ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇ ସାରିଛି। ପୁରୁଷ ଅଥବା ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏହି କଥା କହୁଛି। ଶରୀରରେ ଥିବା ସମୟରେ ପୁରୁଷ ଆତ୍ମା କହୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇ ସାରିଛି। ନାରୀର ଆତ୍ମା ବି କହିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇ ସାରିଛି। ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ବର୍ଷା ବା ସମ୍ପତ୍ତି ନେବୁ, ପୁରା ୟାଦ କରିବୁ। ୟାଦ କରିବା ବିନା ପାପ କଟିବ ନାହିଁ। ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ ପ୍ରଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମକୁ ଅଖଣ୍ଡ ଅଟଳ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତିର 21 ଜନ୍ମ ରାଜ୍ୟ ମିଳୁଛି। ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ବାବା ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ବର୍ଷା ହିଁ ଦେବେ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା ଥିଲା ପାର ବ୍ରହ୍ମରେ ରହିଲା ବାଲା ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର। ସେ ତ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ବି ବୁଝିବାର କଥା ଅଟେ ନା? କେହି ତ ଏକଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଗକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିଯିବ। ଆଜି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିଯିବ। ଟିକିଏ ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ ଲାଗୁ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରାଯାଇଛି, ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହି ଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରାଇଥିଲା ବିନାଶ ହେବା ପାଇଁ। ଦୁନିଆରେ ପୁଣି ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବିନାଶ ନ ହେଉ, ଚାରିଆଡ଼େ ଶାନ୍ତି ହୋଇଯାଉ।
ଏହି ଯଜ୍ଞ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିବେ। ସେମାନେ ଏକଥା ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଯେ ବିନାଶ ହେବ ପୁଣି କଣ ରହିବ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛ। ସମସ୍ତଙ୍କର ବେହଦର ଜନ୍ମ କାହାଣୀକୁ ଜାଣିଛ। ଏପରି କେହି ନାହାନ୍ତି ଯିଏ କହିବେ ଯେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସମସ୍ତେ ପରମାତ୍ମାକୁ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ନା, ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ତାକୁ ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନ ଏଇ ପିଲା ଦେଲେ, ଏଇ ପିଲା ଦେଲେ, ଏହିପରି କଲେ। କେହି କେହି ପୁଣି ଏକଥା ବୁଝିଥାନ୍ତି ଯେ ୟାଙ୍କର ବସ୍ତୁ ଥିଲା ଯେ ନେଇଗଲେ। ବହୁତ କହିଥାନ୍ତି ଇଏ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସିଏ ହିଁ ନେଇଗଲେ। ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମନୁଷ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ନା। ଏବେ ତୁମର ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି ତ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କରି ସ୍ମରଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ରୋଜଗାର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେ ଆମେ ମନେ ପକେଇବା ତ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ ହବା। ତୁମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଳି ଯୁଗ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିଛ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଠିକ ସେଇଭଳି କଥା ଅଛି ଯେପରି ବାବାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ନଲେଜ ଫୁଲ କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଉଛ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଚଳ ସ୍ଥିର ରହିବା ଦରକାର। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ମାୟା ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଆସି ହଲଚଲ କରିବ। ତୁମେ ଲାଜକୁଳି ଲତା ପରି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବାଙ୍କ ୟାଦ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଝାଉଁଳି ପଡୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ ତୁମେ କରୁଛ। ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିବ, ପୁଣି ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ଆମର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଏବେ ପୁରା ହେଲା ବା ଶେଷ ସମୟ ଆସିଗଲା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଯଦି ଆମେ ଏବେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ବାବା ସହଜ ରାଜయోଗ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ପଢାଇ ମଧ୍ୟ ପଢଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୟା କରିବାରେ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ ଏସବୁ ଚାନ୍ସ ଆମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କାଲି ବାବା କହିଲେ ନା ଯାହା କରିବାର ଅଛି ଆଜି କର, ବର୍ତ୍ତମାନ କର, କାଲି ପାଇଁ ତୁମେ ଛାଡ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ନମସ୍ତେ ବାବା, ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ରୁହାନୀ ବା ଆତ୍ମିକ ପାଠ ପଢି ସଚ୍ଚା ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ କରାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ରୁହାନୀ ବା ଆତ୍ମିକ ପାଠ ପଢି ସଚ୍ଚା ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ କରାଇବାକୁ ହେବ। ଘରକୁ ଯିବାର ସନ୍ଦେଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ, କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଘର ଛାଡି ସାରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏବେ କୌଣସି ବି ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ନମ୍ବର 2, ସକାଳୁ ବା ଅମୃତ ବେଳାରୁ ଉଠି ସ୍ନେହର ସହିତ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଛୋଟ ମୋଟ କଥାରେ ଲାଜକୁଳି ଲତା ଭଳି ହବା ଅନୁଚିତ। ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଅଚଳ ଅଟଳ କରାଇବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ଜ୍ଞାନର ଲାଇଟ ଅର୍ଥାତ ଆଲୋକ ଏବଂ ମାଇଟ ଅର୍ଥାତ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଲକ୍ ଅର୍ଥାତ ଭାଗ୍ୟକୁ ଜାଗୃତ କରୁଥିବା ସଦା ସଫଳତା ମୂରତ ଭବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ଜ୍ଞାନର ଲାଇଟ ଅର୍ଥାତ ଆଲୋକ ଏବଂ ମାଇଟ ଅର୍ଥାତ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଲକ୍ ଅର୍ଥାତ ଭାଗ୍ୟକୁ ଜାଗୃତ କରୁଥିବା ସଦା ସଫଳତା ମୂରତ ଭବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଜ୍ଞାନର ଲାଇଟ ଏବଂ ମାଇଟ ଦ୍ୱାରା ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିଥାଏ।
ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟର ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନବାନ ହେବା ହିଁ ଭାଗ୍ୟକୁ ଜାଗୃତ କରିବାର ଆଧାର ଅଟେ। ଜ୍ଞାନ କେବଳ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନବାନ ହେବା ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇ ସଫଳତା ମୂରତ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଠିକ ଭାବରେ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ତେବେ ବୁଝିନେବା ଦରକାର ଯେ ଏହା ଅସଫଳତା ନୁହେଁ, ପରିପକ୍ୱତାର ଆଧାର ଅଟେ। ଇଏ ଅସଫଳତା ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ପରିପକ୍ୱତାର ଆଧାର ଅଟେ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ଦେହଠାରୁ ନ୍ୟାରା ହୋଇ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରାଇବ, ତେବେ କର୍ମତୀତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ ସହଜରେ କରିପାରିବ। ଯଦି ଦେହଠାରୁ ନ୍ୟାରା ହୋଇ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରାଇବ, ତେବେ କର୍ମତୀତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ ସହଜରେ କରିପାରିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।